Good morning, children. In the previous class, we discussed what are the structures of the active voice and passive voice. Totally, how many tenses are there? We know 12 tenses are there, but active voice to passive voice, just we can use only 8 tenses out of 12. So, what are the simple present tense, simple past tense, simple future, present perfect, past perfect, future perfect, and present continuous, past continuous. So, totally 8 tenses only we use for active voice to passive voice. So only four tenses we are not using of the from active voice to passive voice. What are they? One is the present perfect continuous, another one past perfect continuous, third one future continuous, fourth one future perfect continuous. So in the previous class we discussed what are the structures of the tenses, active voice and passive. Today we are going to learn how to change the sentences from active voice to passive. So if you want to learn this one, so previous video, if you understand properly, we can change the sentences from active voice to passive properly. So once we discuss this one, so let us know. So here I have written here only 3 tenses. One is the simple present tense, simple past tense, simple futures. So in this video we observed what are the differences between simple present tense, simple past and simple future. So simple present tense we know that, simple past tense also we know, simple future also we know. Simple present tense nothing but I have written here subject place V1 place object. This is the simple present tense. Simple past tense, just here V1 is there, just we have to change this one. Nothing but we write the V2 form, verb V2 replace of the V1, that becomes simple past tense. Simple future nothing but all future tenses structures we can write based on that present tense only. In the previous class we learned how to write. Here simple present tense is there before of the subject, after the subject if we apply or if we write shall will can, that become the simple future. Okay, simple present tense. Subject place V1 place object. What is the passive structure of the simple present tense? We know that totally 12 tenses are there, only 2 tenses after subject directly main verb only enter without helping word. Like this tenses, how many there? Only 2. One is the simple present tense, another one simple past tense. What is the difference here? V1 is there, in that simple past tense V2 is there. Here verb V1 is there without helping word. Here also verb V2 is there without helping word. Okay, simple present, subject place V1 place object. What is the passive? Passive means nothing but object. This object we write in the place of the subject we write in the place of the object. Nothing but here subject and object both are exchanges their places. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్లో రాయాలి, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో రాయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వర్బ్ V1 ఉంది, ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ ఉంది, డైరెక్ట్ వర్బ్ V1 ఉంది, ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. మనకు తెలుసు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంది? హెల్పింగ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. వాట్ ఆర్ దే? యామ్, ఈజ్, ఆర్, was, were. Next one, do, does, did, have, has, had, shall, will, shall, should, can, could, may, might, must. These are all helping verbs only. So here subject ఉంది, main verb ఉంది, object ఉంది. ఇక్కడ ఎలాంటి helping verb లేదు. దీనికి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కు అని ఈ స్ట్రక్చర్కు ప్యాసివ్ రాయాలి అంటే ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత కన్ఫామ్గా మనం ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ రాయాలి. కానీ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అలాంటివి ఏమీ లేవన్నమాట. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాశాను, ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ నేను రాశాను యామ్, ఈజ్, ఆర్ రాశాను. వై వీ డోంట్ రైట్ ద వాజ్ వేర్, వై వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద యామ్, ఈజ్, ఆర్. మరి ఎందుకే యామ్, ఈజ్, ఆర్ రాయాలి, వాజ్ వేర్ రాయకూడదు అంటే ఇక్కడ ఏ టెన్స్ ఇది? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ప్రెజెంట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాను. ఒకవేళ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అనుకోండి, అక్కడ కూడా హెల్ప్ వర్బ్స్ లేవు, V2 ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తాయి? పాస్ట్ బీ ఫామ్స్. ఎందుకు? అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇది డిఫరెన్స్. అందుకోసం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యామ్, ఈజ్, ఆర్. సో యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేది ప్యాసివ్లో వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత. మనకు తెలుసు V3 బై సబ్జెక్ట్ కామన్. Passive V3 by subject. All passive sentences have the verb V3. This is the common. We don't use V1, V2, V4, V5 in passive structure. Passive లో అన్ని వర్బ్ ఫార్మ్స్ అన్ని V3 రూపంలోనే ఉంటాయి. V1, V2, V4, V5 మాత్రం రాయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ కామన్. V3 ప్రిపోజిషన్ బై సబ్జెక్ట్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ V1 ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాశాను, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాశాను. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం రాయాలి? ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ రాయాలి. ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ నేను ప్రెజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ తీసుకున్నాను. దట్ యామ్, ఈజ్, ఆర్. ఓకే,
am is are అనేది ప్రెసెంట్ బీ ఫామ్. ఎందుకంటే ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కాబట్టి ప్రెసెంట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాను. V3 బై సబ్జెక్ట్ కామన్ మనకి ఇది తెలుసు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రాస్తాను V2 రాస్తాను, అక్కడేమో V1 వచ్చింది, ఇక్కడ V2 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా చూడండి సబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవన్నమాట. సో V2 ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, ప్యాసివ్లో ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏం రాయాలి కన్ఫామ్గా వి షుడ్ రైట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. బట్ హియర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నాట్ అవైలబుల్. ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు, ఇక్కడ ప్యాసివ్లో ఆబ్జెక్ట్ కన్ఫామ్గా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేదు కాబట్టి ఇది ఏ టెన్స్, ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను పాస్ట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాను, వాజ్ వేర్ తీసుకున్నాను, వాజ్ వేర్. రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ V3 బై సబ్జెక్ట్ కామన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్కి వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ షెల్ బీ, విల్ బీ, కెన్ బీ, కుడ్ బీ, షుడ్ బీ ఇలా వచ్చేస్తే బీ ఫామ్ అని ఎంటర్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ షెల్ విల్, ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ దాన్ని మోడల్ హెల్పింగ్ వస్తానొచ్చు. షెల్ విల్ కెన్ మీరు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో షెల్ విల్ రాస్తాను. షెల్ విల్ అనేది ఏంటంటే ఇవి ఫ్యూచర్ టెన్స్ సంబంధించినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇండికేటర్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ టెన్స్ షెల్ విల్. ఓకే, దిస్ ద ఫ్యూచర్. ఇక్కడ V1 రాస్తాను సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఒకవేళ ఈ షెల్ విల్ తీసేసామనుకోండి ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ సబ్జెక్ట్. మనం ఏం రాస్తున్నాం సింపుల్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఏం రాస్తాను ఇక్కడ షెల్ విల్ అని రాస్తాను. సో ఇట్ బికమ్స్ నౌ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఓకే, ప్యాస్లో చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేసేసిన యాస్టిస్. ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి, షెల్ విల్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేశాను. షెల్ విల్ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీ ఫామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దిస్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ ఫ్యూచర్లో స్టేట్మెంట్ లేదా సెంటెన్స్ను ప్యాస్లో చేంజ్ చేసేటప్పుడు షెల్ తర్వాత బీ వస్తుంది, విల్ తర్వాత అంటే షెల్ బీ, విల్ బీ, కెన్ బీ, కుడ్ బీ, షుడ్ బీ, మస్ట్ బీ ఇలా బీ ఫామ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. ఇలాంటివి 3 వస్తుంది. 3 టెన్సెస్లో 3 వర్డ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఫస్ట్ వన్. సింపుల్ ఫ్యూచర్లో బీ వస్తుంది షెల్ విల్. సో బీ ఫామ్, దిస్ బీ ఫామ్ వి రైట్ బిట్వీన్ షెల్ విల్ అండ్ V3 వర్బ్ V3 బై సబ్జెక్ట్ కామన్. But here we can let's see the example. They make sweets. They means this is the subject, we know. After subject here helping us not there. చూడండి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు ఇక్కడ, నెక్స్ట్ అది మెయిన్ వర్బ్ మేక్ అని ఉంది. ఇది మేక్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ V1. సో వీ నో దట్ మేక్ వర్బ్ V1, V2 మేడ్, V3 ఆల్సో మేడ్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ V1, V2, V3. ప్యాసివ్లో రాయాలంటే ఏం రాయాలి మనం, మేడ్ అనే వర్బ్ V3ని తీసుకోవాలి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ మీద దిస్ వర్బ్ V1, స్వీట్స్ దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేదు, మెయిన్ వర్బ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. వీఆర్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ఐదర్ దిస్ వన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఆర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అకార్డింగ్ టు మెయిన్ వర్బ్. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ మీద హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు అంటే మనం ఎమ్మటే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని కావాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని కావాలి. ఎందుకు, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్లో లేదా అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్లో అంటే స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ మాత్రం ఎంటర్ అవుతుంది, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా మెయిన్ వర్బ్ డైరెక్ట్ మెయిన్ వర్బే ఎంటర్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత, అక్కడ కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. ఇలాంటి టెన్స్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు, 2 ఉన్నాయి. మొత్తం ఓవరాల్గా 2 టెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఎంటర్ అయ్యే టెన్స్లు ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేదు, మెయిన్ వర్బ్ ఎంటర్ అయింది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. కాబట్టి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని కావాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని కావాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మెయిన్ వర్బ్ బేస్ చేయాలి. సో మేక్ ఉంది, ఇది మేక్ అనేది వర్బ్ V1. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో సబ్జెక్ట్ V1 ఆబ్జెక్ట్. సో ప్యాసివ్ రాయాలి దీనికి, అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ను ఈ స్టేట్మెంట్ను ఏం చేయాలంటే ఈ సెంటెన్స్ను ఈ ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్లో చేంజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలి మనం, ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు, స్వీట్స్. సో ఫస్ట్ లెటర్ వీ షుడ్ రైట్ ద క్యాపిటల్ లెటర్ స్వీట్స్. ఓకే క్లియర్. యామ్, ఈజ్, ఆర్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ దట్, am, it is used for only I subject, is, it is used for only third person singular, or is there, this helping word used for only plural subject. ఇక్కడ am అనేది ఓన్లీ I subject కి వస్తుంది. is అనేది ఏమో he is, she is, it is singular, రాము is, ఎనీథింగ్ ఈజ్ సింగులర్ ఉందంటే ఈజ్ వస్తుంది. ఆర్ ఉపయోగించాలంటే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఆర్ అనే హెల్ప్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్వీట్స్ ఉంది, స్వీట్స్ ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లూరల్. సో సబ్జెక్ట్ అనేది ప్లూరల్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఆర్ వస్తుంది. ఓకే, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ రిటర్న్, హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా రాసేసాను. నెక్స్ట్ వర్బ్ V3 అంటున్నాడు. ఇక్కడ వర్బ్ ఏ రూపంలో ఉంది, వర్బ్ V1 ఉంది. దీని V3 ఫామ్ ఏమొస్తుంది, మేడ్ వస్తుంది, మేడ్. ఓకే V3. నెక్స్ట్ బై, దిస్ కామన్ ప్రిపోజిషన్ బై. సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉన్నది దే ఉంది, అంటే దే అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఉంది. ఇది ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్గా చేంజ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్కి వచ్చి సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. దే అనే సబ్జెక్ట్. సో దే, దిస్ ఇస్ ద ప్రనౌన్. హౌ టు చేంజ్, హౌ టు మోడిఫై in pronoun, sorry, in object. So I have written that here
I have to change. ఇక్కడ I is there. I, this is the subject. Pronoun. How to change the object? Me. We, subject. How to change object? Us. You is there. So what is the object of the you? You only. They, what is the object? Them. He, this is the pronoun, this is subject, object him. She, subject, object her. It, subject, object it. Noun, nothing but any statement, any sentence will be begun with the noun. That noun we write as it is in the passive. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్లో కనుక నౌన్ తోటి అంటే నేమ్ తోటి స్టార్ట్ అదే అదే విధంగా ప్యాసివ్లో రాసేయాలి. అంటే సబ్జెక్ట్లో అంటే సెంటెన్స్ కనుక ఐతో స్టార్ట్ అయితే అది ప్యాసివ్కి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? మీ అవుతుంది. వి అనేది సబ్జెక్ట్తో సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఉంటే ప్యాసివ్కి వెళ్ళిపోతే అజ్ అవుతుంది. యూ అవుతుంది. దే ఉందనుకోండి ప్యాసివ్లో ఏమవుతుంది? దెమ్ అవుతుంది. హీ ఉందనుకోండి యాక్టివ్లో ప్యాసివ్కి వెళ్ళిపోతే హిమ్ అవుతుంది. యాక్టివ్ సెంటెన్స్ షీతో స్టార్ట్ అయితే దానికి ప్యాసివ్కి వెళ్ళిపోతే హర్ అవుతుంది. ఇట్ నౌన్. సో సేమ్ యాజ్ దిస్ హియర్ దే మేక్ స్వీట్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ దే ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళిపోతుంది? ఆబ్జెక్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దెమ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాసివ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. దే మేక్ స్వీట్స్. వారు స్వీట్స్ తయారు చేస్తారు. స్వీట్స్ ఆర్ మేడ్ బై దెమ్. వాళ్ళ చేత స్వీట్స్ తయారు చేయబడును. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్. సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది కాకపోతే రాసే విధానం డిఫరెంట్. దే మేక్ స్వీట్స్. స్వీట్స్ ఆర్ మేడ్ బై దెమ్. నెక్స్ట్ వన్ farmers is there. Farmers, this is the subject. After any help verb is there? Not there. So here grow verb V1. Grow, grew, grown. Crafts, this is the object. So this verb we know that. Grow verb V1, V2 grew. G-R-E-W. Grew verb V3 grown. Grow, grew, grown. ఫార్మర్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా హెల్ప్ వర్బ్స్ లేవు ఇక్కడ. అంటే ఇది ఏ టెన్స్ అనుకోవాలి? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని కావాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని కావాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మెయిన్ వర్బ్ తోటి. మెయిన్ వర్బ్ ఇక్కడ ఏముంది? గ్రో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ V1 కాబట్టి ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ కేస్ ఈ ప్లేస్లో కనుక గ్రీవ్ ఉందనుకోండి అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్గా అయిపోతుంది. సో సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ V1 ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్. సేమ్ ఈ సెంటెన్స్ కూడా మనం ఈ స్ట్రక్చర్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ రాయమంటుడు. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రాప్స్. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్. ఓకే క్రాప్స్. ఎస్ క్రాప్స్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? దిస్ ఇస్ ద ప్లూరల్. సో వాట్ విల్ కమ్? ఆర్. క్రాప్ ఈజ్ దేర్. ఓన్లీ సింగులర్ ఈజ్ దేర్? ఈజ్. ఓకే క్రాప్స్. Most of the nouns when we want to change the plural position plural at that time just most of the nouns take ending of the word s only. Plural change అంటే మ్యాక్సిమం ప్లూరల్స్కి చివరిలో ఇస్తుంది అనుకోండి ప్లూరల్ అయిపోతుంది. క్రాప్స్ ఉంది ఇది ప్లూరల్. సో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? క్రాప్స్ ఆర్. నెక్స్ట్ V3 ఏమంటాడు? గ్రో వర్బ్ V1. V3 ఏంటి ఇక్కడ? గ్రోన్. GROWN గ్రోన్. దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ V3. V2 ఏంటిది ఇక్కడ? గ్రీవ్. GREW గ్రీవ్. So crops are grown. GROWN grown. Crops are grown by preparation by. Yes, by subject we subject farmers. So this is the noun. Noun we write as it is noun. Just I explained. Farmers by farmers. Okay now, but farmer this is the noun, we don't convert into pronoun. Only in the question tag time nouns we change into pronoun. ఓకే క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మాత్రం దీన్ని క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయమన్నప్పుడు మాత్రమే నౌన్స్ అనేవి ఉంది ప్రనౌన్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్స్ గ్రో క్రాప్స్. ఓకే ఆఫ్టర్ వి డిస్కస్. ఓకే క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ బై ఫార్మర్స్. ఫార్మర్స్ గ్రో క్రాప్స్. రైతులు పంటలను పండిస్తారు లేదా పంటలను పెంచుతారు లైక్ దట్. సో క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ బై ఫార్మర్స్. సేమ్ మీనింగ్. బ్యాంక్ గివ్స్ లోన్స్. బ్యాంక్ దిస్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. సీ హియర్ గివ్. Give verb V1. Here S is there. Extra letter S is there. So nothing but bank. This is the singular. So third person singular. Third person singular. In the sentence verb V1 take S or ES in only positive statement or positive sentence or declarative or affirmative. మరి తెలుసు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ V1 ఎస్సిఎస్ ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోని పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్లో థర్డ్ పర్సన్ ఉపయోగించి రాసేటప్పుడు మాత్రమే వర్బ్ V1 ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ సింగులర్ కాబట్టి వర్బ్ V అనేది గివ్ ఇక్కడ ఎస్ యాడ్ చేశాడు బికాజ్ ఇక్కడ సింగులర్ ఉంది. ఇదే చూడండి ఫార్మర్స్ ఉంది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ యాడ్ చేయలేదు. ఇక్కడ దే ప్లూరల్ కాబట్టి ఎస్ యాడ్ చేయలేదు. ఇక్కడ చూస్తే బ్యాంక్ సింగులర్ కాబట్టి గివ్స్ వచ్చేసింది. ఓకే లోన్స్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. సో బ్యాంక్ సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ సీ దేర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ హెల్ప్ యువర్స్? హెల్ప్ యువర్స్ నాట్ అవైలబుల్ నాట్ గివెన్. ఇక్కడ కూడా హెల్ప్ యువర్స్ లేవు. సో డైరెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ గివ్ వచ్చేసి కాబట్టి దీని ఏమనుకోవచ్చు అయితే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కావాలి
సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని కావాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ దట్ మెయిన్ వర్బ్. హియర్ గివ్ ఈజ్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ బీ టు? గివ్, గివ్, గివెన్. Give, give, given. So we are using of the in passive verb V3 only, that is the given. Okay, bank subject, give verb V1, object loans. So this statement or this sentence ఈ వాక్యం మనం ఈ స్ట్రక్చర్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ప్రైమ్ల ముందు ఓవర్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ చూస్తే లోన్స్ అని ఉంది. సో ఎల్ క్యాపిటల్ లెటర్ LONS లోన్స్. సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? దిస్ ఇస్ ద ప్లూరల్. సో వాట్ విల్ కమ్? ఆర్. లోన్ సింగులర్ ఈజ్ LOANS లోన్స్. ఒకవేళ లోన్ సింగులర్ ఉందనుకున్నప్పుడు ఈజ్ వస్తుంది. లోన్స్ ఆర్. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ కమ్? వర్బ్ V3. ఇయర్ గివ్ వర్బ్ V1. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గివ్? గివెన్. గివెన్. లోన్స్ ఆర్ గివెన్. నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది ప్రిపోజిషన్ బై. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ కమ్? సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? బ్యాంక్. దిస్ ఈస్ ద నౌన్. నౌన్ వి రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నౌన్ ఓన్లీ. బ్యాంక్. Loans are given by bank. Bank gives loans. Active. Passive. Loans are given by bank. Next, the postman. The postman. So this is the subject. Postman after is there any help was? ikkada help was level. Delivers. This is the verb V1. Here also extra letter is there. Yes, because of the postman, not postman. Postman singular is there. సో సింగులర్ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ వర్బ్ వెనుక ఎసైడ్ అయింది. లెటర్స్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో V1 కాబట్టి దిస్ V1 మీన్స్ హౌ డస్ ఇట్ కాల్ దిస్ వన్? సింపుల్ బ్రైన్. V1 మనం V1 ఏమంటాం? సింపుల్ బ్రైన్ టెన్స్ అంటాం. సో ఈ సింపుల్ బ్రైన్ టెన్స్లో ఉంది. ఈ స్ట్రక్చర్ ఏం చేయాలి మనం? ఈ స్ట్రక్చర్లోకి ఈ యొక్క సెంటెన్స్లో ఈ స్ట్రక్చర్లోకి మనం మాడిఫై చేయాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది? లెటర్స్. Letters singular or plural? Plural. LETTERS. Letters. Plural means are. Letters are. Next verb V2. Sorry, verb V3. Delivers. Verb V1. V2 delivered. V3 also delivered. Letters are delivered by. Who is the postman? This is the noun. We write the noun as it is. That one only. The postman. Okay. The postman delivers letters. Passive. Letters are delivered by the postman. I like coffee. Here I subject, like verb V1, coffee object. Here also subject is there. ఇక్కడ కూడా చూడండి I pronoun, like this is a main verb, coffee means this is a noun. ఇక్కడ కూడా help words ఇలాంటి లేవు కాబట్టి సింపుల్ బ్రెయిన్ టెన్స్ కావాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కావాలి. సో ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మెయిన్ వర్బ్. సో ఇక్కడ లైక్ వర్బ్ V1 ఉంది, లైక్ ఈస్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ లైక్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఇక్కడ వర్బ్ V1 ఉంది, లైక్ ఉంది అనుకోండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. సో లైక్ కూడా వర్బ్ V1, సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ V1 ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ రాస్తే coffee, C capital coffee, this is a singular. Coffee is next one verb V3, like verb V3 liked. Coffee is liked by I subject. So this one we write in the object position. How to change? Me. I like coffee. Coffee is liked by me. So this is the simple brain tense. సో ఇది సింపుల్ బ్రెయిన్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో మన ప్యాస్లో ఈ విధంగా చేంజ్ చేయాలి. ఇది ఈ విధంగా చేంజ్ చేయాలి. సో సింపుల్ బ్రెయిన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ వన్ ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ హ్యామీజార్ ప్లేస్ V3 ప్లేస్ బై ప్లేస్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సేమ్ ఇక్కడ ఏమో హ్యామీజార్ రాసాం, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఏమొస్తాయి? ఇక్కడ వాజ్ వేర్ వస్తుంది. అక్కడేమో ప్రెసెంట్ ఫామ్, ఇక్కడ హెల్ప్ నోట్స్ లేదు కాబట్టి ప్రెసెంట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ బీ ఫామ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇక్కడ V2 ఉంది, V2 ఉంది. ఇక్కడ కూడా హెల్ప్ నోట్స్ ఎలాంటి లేవు, ప్యాసివ్లో హెల్ప్ నోట్స్ రాయాలి. కాబట్టి ఏ టెన్స్ ఇది? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ తీసుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద పాస్ట్ బీ ఫామ్స్? వాజ్ వేర్. వాజ్ వేర్. యాక్చువల్లీ వాజ్ వేర్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది అమేజర్. Amaze, this is the present B form. How to change the past tense? Was. Or this is the present B form. Or how to convert in the past tense? Were. సో పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పాస్ట్ బీ వాజ్ వేర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ హెల్ప్ నోట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవే హెల్ప్ నోట్స్ రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ లేవు కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పాస్ట్ బీ ఫామ్ వాజ్ వేర్ రాస్తాను. ఈ రిమైనింగ్ యాజ్ V3 ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. Let us discuss about them. They published a book. They here subject. Here also see there దే సబ్జెక్ట్. ఈజ్ దర్ ఎనీ హెల్ప్ యూస్? ఇక్కడ కూడా హెల్ప్ యూస్ లేవు కాబట్టి ఇదేం కావాలి? సింపుల్ బ్రెయిన్ టెన్స్ అని కావాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని కావాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మెయిన్ వర్బ్ ప్రకారంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పబ్లిష్డ్ వర్బ్ V1 పబ్లిష్, పబ్లిష్ జస్ట్ యాడింగ్ ఆఫ్ ది పబ్లిష్డ్. V3 ఆల్సో ED పబ్లిష్డ్, పబ్లిష్, పబ్లిష్డ్, పబ్లిష్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వర్బ్ V2. But here V2 also published, V3 also published.
మరి ఇక్కడ నేను ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటున్నా, మరి V3 కూడా పబ్లిష్డ్, దీని V3 కూడా మన V3 కూడా తీసుకోవచ్చు దీన్ని, బట్ here help is not there. If you want to trade, this is the verb V3. Before of verb V3 what will come? Have, has or had. Have కానీ has కానీ had వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు మాత్రం ఇది V3 అవుతుంది. ఇక్కడ have, has, had లేవనుకోండి ఇది V2 అయిపోతుంది. అంటే V3 ఫామ్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం? ఓన్లీ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, అప్పుడు మాత్రమే V3 వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎలాంటి హెల్ప్ యూస్ లేవు కాబట్టి దిస్ వన్ V2 ఫామ్. Okay, they published a book is there, this is the object, subject V2 object. So this is the simple past tense. So this one now we convert into in this structure. First what will come? Object. Who is object? A book, A capital, next a book. How many books are there? A means this is the article, only one, so this is the singular means what will come? Was. In case the books are there, for example books means what will come? Were, because of more than one is there, more than one, so were, but here given particularly article a book, so was అనేది సింగులర్ సబ్జెక్ట్లో మాత్రం ఉపయోగిస్తాము, వర్ అనే హెల్పింగ్ వస్తేమో ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్కు ఉపయోగిస్తాం. మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏ బుక్ వాస్, నెక్స్ట్ వాట్ విల్ కమ్? వర్బ్ V3, పబ్లిష్డ్, V3 ఆల్సో పబ్లిష్డ్ ఓన్లీ, published. Next what will come? By. After subject, this is the subject position. Now this one we write in the object position. How to change it? Them. They published a book. They published, వారు ఒక పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేశారు. A book was published by them. ఒక పుస్తకం వారి చేత పబ్లిష్ చేయబడేను. This action already completed. Next one, Raju opened a new shop. Raju, this is subject. Open, this one either verb V1 or V2, a new shop, this is the object. Raju, here verb V1 open, so this is not verb V1. Opened, O-P-E-D-D. V3 also O-P-E-A-D-D, open, open, that's third person singular, verb V3, verb V5. So here open, this is the V2. V1 endu rayadandi, idi open maatrame verb V1, but here open ending of and ed is there, open, so V2. So subject ikkada ilanti help use levu kabatti simple present tense kavali, simple past tense kavali. So subject V2, object. Passive, a new shop. How many shops are there? Only one means was. A new shop was. Next what will come? Verb V3. Here which is main verb? Open అనేది ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్. దీని V3 ఫామ్ కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? ఓపెన్ వస్తుంది, సో ఓపెన్డ్. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ది బై, ప్రిపోజిషన్ బై, ఓకే బై. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్, వీ సబ్జెక్ట్ రాజు, దిస్ ఇస్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్? నౌన్. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ కనుక నౌన్తో స్టార్ట్ అయితే దట్ నౌన్ వి రైట్ యాజ్ ఈస్ నౌన్ ఓన్లీ ఇన్ ప్యాసివ్. ఒకవేళ నౌన్తో స్టార్ట్ అయితే అంటే నేమ్తో కనుక స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి స్టేట్మెంట్ సెంటెన్స్, అదే నేము అదే నౌన్ ప్యాసివ్లో అదే విధంగా రాయాలి. వీ డోంట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రొనౌన్, దాని వల్ల ప్రొనౌన్ చేంజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో మాత్రం నౌన్స్తో స్టార్ట్, దాని నౌన్ మనం ప్రొనౌన్గా చేంజ్ చేస్తాం. ఏ న్యూ షాప్, a new shop was opened by Raju. Okay, this is the passive. Next one, she met her father. She subject here, meet, this is the main verb. Her father, this is object. So subject here also help us leave కాబట్టి ఇది verb V1 అని కావాలి, వీటి అంటే నా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని కావాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని కావాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మెయిన్ వర్బ్ ప్రకారం. ఇక్కడ మెట్ ఉంది, verb V1 ఏంటిది? మెట్కు చూసినట్టయితే మీట్, verb V1, V2 met, V3 also met only. So she met her father, so this is the V2, meet. So simple past tense, so change into in this structure. Her father, singular or plural? Singular, so was. Her father was. Next what will come? Verb V3, so met, verb V3 also met only, met. Her father was met. Next what will come? Preposition by. After that subject, she, noun or pronoun? This she, how to change the object? Her. She met her father, her father was met by her. Next one, mother cooked food, mother subject, here also help was not there, so either this one simple present tense or simple past tense. Here cook, verb V1, cooked verb V2, cooked V3 also verb V3, cooks, that is third person singular, verb V5, so V2 this one, food object, so food, so this is the uncountable noun, so all uncountable nouns we treat singular as singular, so food singular, so was, food was. Next verb V3,
So cooked, V3 also cooked only. Food was cooked by mother. So this is a passive. Next one, they posted the letter. They posted, they subject, posted, posted. This is a verb V2, the letter object. So the letters, this is the plural. So what will come? Were. The letters were posted by, they have to change them. They posted the letters. What is the passive of this sentence? The letters were posted by them. So this is the simple past tense. So simple present and simple past tense, only here differences. Am, is, are will come in simple present and simple past, was remaining as it is.